મિત્રો, તમે જોયું ને કે કંજનું મંડે ટુ સેટરડેનું રૂટીન છે તેના કરતાં તેનું સન્ડેનું રૂટીન કંઈક અલગ જ છે. એનાથી કંજને ઘણી ફ્રેશનેસ મળે છે. આવું આપણી સાથે પણ થતું હોય છે. આપણે દરરોજ એક જ પ્રકારની પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણી લાઈફ પણ બોરિંગ થઈ જાય છે. આ દરરોજની ઘટમાળમાંથી બહાર નીકળવા આપણે કંઈક અલગ પ્રકારનું એન્જોયમેન્ટ કરવું જોઈએ અને તેટલા માટે જ આપણે તહેવારોની ઉજવણી કરતા હોઈએ છીએ. ચાલો મિત્રો, તો આપણે સાથે એક ફેસ્ટિવલની વિડીયો ક્લિપ જોઈએ. Eid is here on a crescent moon night. Eid is here on a crescent moon night. Friends we greet, relatives we meet, sweets we share, new clothes we wear. Friends we greet, relatives we meet, sweets we share, new clothes we wear. Eid is here on a crescent moon night. Eid is here on a crescent moon night. Diwali's here with lamps and lights so bright. Diwali's here with lamps and lights so bright. Friends we greet, relatives we meet, sweets we share, new clothes we wear. Friends we greet, relatives we meet, sweets we share, new clothes we wear. Diwali's here with lamps and lights so bright. Diwali's here with lamps and lights so bright. Christmas is here on a bright December night. Christmas is here on a bright December night. Friends we greet, relatives we meet, sweets we share, new clothes we wear. Friends we greet, relatives we meet, sweets we share, new clothes we wear. Christmas is here on a bright December night. Christmas is here on a bright December night. In activity 2, we have a paragraph. It has many sentences. The sentences related to Christmas festival and Diwali festival are given here. I'll be reading those lines for you. Listen to them very carefully. So, shall we start? અહીં બે ફકરાના વાક્યો ભેગા થઈ ગયા છે. તે વાક્યો સાંભળો અને વાંચો. વર્ગમાં ચર્ચા કરી. બંને ફકરા છૂટા પાડો અને અલગ અલગ નોંધો. Today is Christmas. Now we are celebrating Christmas. Before 2 months, we celebrated Diwali. My sister Nancy is decorating the Christmas tree. My brother Darshil decorated our house for Diwali. He was at home. Today, Darshil is not at home. He is in the hostel. My mother is preparing a cake. She prepared sweet dishes for Diwali. We received Diwali cards from friends and relatives. We also prepared Diwali cards. My father helped us for that. My father is helping Nancy now. I'm enjoying the music on CD player. I'm also talking to you on the cell phone. Some friends and relatives visited us. Nancy and I enjoyed firecrackers. Friends, did you see? How was the paragraph? The sentences
related to Christmas and Diwali festival were given in the paragraph. Now I am sure you all are ready with the sentences. Now, 2 months ago. Celebrating Christmas. Celebrated Diwali. Today is Christmas. Now we are celebrating Christmas. Before 2 months, we celebrated Diwali. My sister Nancy is decorating the Christmas tree. My brother Darshil decorated our house for Diwali. He was at home. Today, Darshil is not at home. He is in the hostel. My mother is preparing a cake. She prepared sweet dishes for Diwali. We received Diwali cards from friends and relatives. We also prepared Diwali cards. My father helped us for that. My father is helping Nancy now. I'm enjoying the music on CD player. I'm also talking to you on the cell phone. Some friends and relatives visited us. Nancy and I enjoyed firecrackers. Friends, I hope you all enjoyed celebrating Diwali and Christmas festival. એક્ટિવિટી 2ની બી પ્રવૃત્તિમાં બધા સાથે જોડાશું. ચાલો તો હવે હું આ પેરેગ્રાફ વાંચવાની શરૂઆત કરું છું. બધા ધ્યાનથી સાંભળજો હો. We celebrated the World Environment Day on last 5th June. We are celebrating English Day today. Reena and Rashmi are decorating the classroom. We invited our SMC members. Our principal welcomed the members. Banu is talking with a student of first standard in English. The students of first standard are smiling at him. We planted sapling. We watered them. The sapling are growing now. Our garden is green now. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પેરેગ્રાફને સાંભળ્યો ને? ચાલો મિત્રો, તો આપણે આ પેરેગ્રાફના બંને સ્પેશિયલ ડેના વાક્યોને રમત દ્વારા છૂટા પાડીએ. એના માટે યાદ રાખી લો કે જ્યારે હું વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડેના વાક્ય બોલું ત્યારે તમે તાળી પાડજો અને જ્યારે હું ઇંગ્લિશ ડેનું વાક્ય બોલું ત્યારે તમે ચપટી વગાડજો. સમજી ગયા ને? ચાલો તો હવે રમીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. નાઉ આઈ એમ રીડિંગ ધીસ પેરેગ્રાફ. સેન્ટેન્સ 1. We celebrated the World Environment Day on last 5th June. Very good, you got it. Now on the next sentence. We are celebrating English Day today. Oh,
you got the idea. Right. Reena and Rashmi are decorating the classroom. Do you get it? Yes. Perfect. Now on the another sentence. We invited our SMC members. Oh, very good. You are doing really nice. Next sentence. મજા આવે છે ને દોસ્તો? ચાલો બીજા વાક્યો આપણે જોઈએ. Our principal welcomed the members. Oh no. યાદ કરો તો clap here. Okay, now I am repeating this sentence. બરાબર ધ્યાન આપજો. Our principal welcomed the members. Very good. Now on the next sentence. Banu is talking with a student of first standard in English. Oh, you are doing really nice. You are knowing the sentence and doing the action. That's really nice. Next sentence. The students of first standard are smiling at him. Congrats. Really very nice. Now another sentence. We planted sapling. Oh, good. પછીના વાક્યને જોઈએ. We watered them. વાહ, કેટલું સરસ રમો છો. બધાને ખૂબ મજા પડે છે નહીં? ચાલો હવે પછીનું વાક્ય જોઈએ. The saplings are growing now. Very good. Now you are getting the sentence and doing action. Really, you are enjoying game. Now on the last sentence. Our garden is green now. Oh, really very good. So with this, our second activity is completed. નમસ્તે બાળમિત્રો, આપણે આગલા એપિસોડમાં આપેલું સ્વાધ્યાય કાર્ય કર્યું જ હશે તેવી આશા રાખું છું. આપણે ધોરણ 6ના એકમ 3 રેસાથી કાપડ સુધીનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. તો ચાલો આપણે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ કરેલી તેને યાદ કરી લઈએ. આપણે કાપડમાંથી દોરો તાંતણું છૂટું પાડવા માટેની એક પ્રવૃત્તિ કરી હતી. હા, તેમાં શેનો ઉપયોગ કરેલો? સરસ. તેના માટે કાપડ અને સોય અથવા પિનનો ઉપયોગ કરેલો. ખરું ને? બીજી એક પ્રવૃત્તિ પણ કરેલી. તે કઈ હતી? હા, સૂતરનો દોરો લઈને તેને નખ વડે ઊંધી દિશામાં કોતરેલો અને એનાથી આપણને શું જોવા મળેલું? હા, તેનાથી આપણને તાંતણામાંથી રેસા છૂટા પડતા જોવા મળેલા. તો રેસાના કેટલા પ્રકાર? હા, રેસાના મુખ્ય 2 પ્રકાર, કુદરતી રેસા અને સિન્થેટિક રેસા. વેરી ગુડ. હવે કુદરતી રેસા કોને કહીશું? સરસ. વનસ્પતિમાંથી કે પ્રાણીઓમાંથી મળતા રેસાને આપણે કુદરતી રેસા કહીશું. તો સિન્થેટિક રેસા કોને કહીશું? વેરી ગુડ.
વનસ્પતિ કે પ્રાણીમાંથી ના મળતા અને રાસાયણિક રીતે ઉત્પન્ન કરવામાં આવતા એટલે કે રાસાયણિક રીતે બનાવવામાં આવતા રેસાને આપણે સિન્થેટિક રેસા કહીએ છીએ. તો ચાલો હવે આગળ અભ્યાસ કરીએ. તેના માટે સૌપ્રથમ આપણે નાનકડી એવી એક પ્રવૃત્તિ કરી લઈએ. બાળમિત્રો, આપણા પાસે અહીં થોડું રૂ છે. હવે આપણે આ રૂમાંથી દિવેટ એટલે કે દીવાની વાટ બનાવવાની છે. તો ચાલો પ્રવૃત્તિ કરીએ. જો બાળમિત્રો, હું રૂમાંથી તેનું બી એટલે કે કપાસિયું છૂટું પાડું છું. હવે આ રૂમાંથી આપણે દિવેટ બનાવીશું. સૌ પ્રથમ થોડા રૂની ગોઠવણી કરીને આવી રીતે એક ભાગ બનાવવાનો અને બાકીના રૂને ગોળ ગોળ દડી બનાવી દેવાની. હવે આ દડીને આના અંદર ગોઠવીને આપણે દિવેટ માટે વાટ વણીશું. તેના માટે જરૂર જણાય તો થોડું પાણી, તેલ કે ઘીનો ઉપયોગ કરી શકાય. જોયું ને બાળમિત્રો, આપણી દિવેટ તૈયાર છે. આ ઉપરાંત તમે આડી દિવેટ પણ બનાવી શકો છો. થોડું રૂ લેવાનું અને હાથની વચ્ચે વચ મૂકીને વણવાનું. તો આડી દિવેટ તૈયાર થઈ ગઈ. તો બાળમિત્રો, જોયું ને, આપણે રૂમાંથી દિવેટ બનાવી. આવી રીતે રૂમાંથી ગાદલા, ગોદડા કે રજૈયો પણ બનતી હોય છે. આ રૂ આપણને ક્યાંથી મળે છે તે શું તમે જાણો છો? આ રૂ આપણને કપાસમાંથી મળતું હોય છે, કપાસના છોડમાંથી. તો આ કપાસના છોડનું વાવેતર કરેલું ખેતર તમારે જોવું છે? કપાસના છોડ સામાન્ય રીતે કાળી જમીનમાં અને ઉષ્ણ તાપમાનવાળી જગ્યાઓમાં ઉગતા હોય છે. આપણા ભારત દેશમાં કપાસનું વાવેતર ક્યાં ક્યાં થતું જોવા મળે છે? ગુજરાત, સરસ, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, સરસ. તો બાળમિત્રો, શું તમે ભારતના નકશામાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશને દર્શાવી શકો? સરસ. કપાસના છોડ પર લીંબુના કદનું ફળ આવતું હોય છે, જેને જીંડવા કહેવાય છે. આ જીંડવા પરિપક્વ થતાં ફળ ફાટે છે અને તેમાં રૂના ગુચ્છા જોવા મળે છે. આ સફેદ રૂના ગુચ્છા દેખાતા હોય તેવું ખેતર જાણે બરફ આચ્છાદિત જગ્યા હોય તેવું લાગે છે. આ રૂને સામાન્ય રીતે હાથથી ચૂંટીને જીંડવામાંથી, એટલે કે સુકાયેલા જીંડવાને તો કાલા કહેવાય હો, આ સુકાયેલા જીંડવામાંથી છૂટા પાડવામાં આવે છે. પણ હાલ તો આ રૂના એકત્રીકરણ માટે મશીનો ઉપલબ્ધ છે. હવે આ છૂટા પાડેલા રૂમાંથી રૂના રેસા અલગ કરવામાં આવે છે અને કપાસિયા એટલે કે બીજ છૂટું પાડવામાં આવે છે. આ બીજ છૂટું પાડ્યા બાદ
જે રૂના રેસા મળે છે તેને પીંજવામાં આવે છે. તો ચાલો પિંજણનો એક નાનકડો વિડીયો જોઈ લઈએ. જોયું ને બાળ મિત્રો, પિંજણ માટે પણ મશીનોનો ઉપયોગ હાલ કરવામાં આવે છે. રેસામાંથી તાંતણા બનાવવાની પ્રક્રિયાને કાંતવું કહે છે અને આ પ્રક્રિયામાં રૂના જથ્થામાંથી રેસાઓ છૂટા પાડીને તેને વણવામાં આવે છે અને તેમાંથી તાંતણો તૈયાર થાય છે. રૂને કાંતવા માટે સામાન્ય રીતે હાથ ધરી એટલે કે તકલીનો ઉપયોગ થતો હોય છે. ગાંધીજીએ રેડિયો પ્રસિદ્ધ કર્યું કે જે રૂને કાતવાનું એક સાધન છે. આપણી આઝાદીની ચળવળ સમયે ગાંધીજીએ બ્રિટનમાં બનેલા કાપડનો બહિષ્કાર કર્યો અને સ્વદેશી કાપડનો જાતે બનાવીને ઉપયોગ કરવા માટે હાકલ કરી અને તેના માટે લોકો મોટા પ્રમાણમાં રેડિયાનો ઉપયોગ કરતા શીખ્યા. તો ચાલો આપણે આ રેડિયો જોઈએ. બાળ મિત્રો, અહીં આપ રેડિયો જોઈ શકો છો. જુઓ, રેડિયામાં ફેરવવા માટેનું આ હેન્ડલ છે. અહીં નાનું ગરગડી જેવું કંઈ ગોઠવેલું છે. તેના સાથે આ દોરો વીંટળાઈને આવે છે. આ દરી પર અહીં રૂના તૈયાર થયેલા તાંતણાઓ વીંટળાશે. તો બાળમિત્રો, વાનસ્પતિક રેસા સ્વરૂપે આપણે કપાસ તો જોયું. બીજા વાનસ્પતિક રેસા કયા છે તે શું તમે જાણો છો? બીજા વાનસ્પતિક રેસા શણ છે. શણની ખેતી પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને આસામમાં કરવામાં આવે છે. આ જગ્યાએ નદીઓનું પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થઈ રહે છે અને શણની ખેતી માટે વધુ પર્યાપ્ત માત્રામાં પાણી મળી રહે છે. શણના પાકને વાવ્યા બાદ જ્યારે ફૂલ પરિપક્વ થવા આવે તે સમયે તેની લણણી કરી લેવામાં આવે છે અને લણ્યા બાદ આ શણના પાકના, જેમ આપણે મેથીની જુડી હોય કે કોથમીરની જુડી હોય તેવી રીતે જોડીઓમાં એકત્ર કરવામાં આવે છે અને આ જોડીઓને આખી જોડીને જળાશયમાં ડૂબાડી દેવામાં આવે છે. અમુક સમય સુધી સળ્યા બાદ આ જોડીને પાણીમાંથી બહાર કાઢીને ટપારીને ઘસવામાં આવે છે, જેથી કરીને શણના રેસા વનસ્પતિના પ્રકાંડમાંથી છૂટા પડી જાય છે. તો ચાલો આ પ્રક્રિયાનો એક નાનકડો વિડીયો જોઈ લઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા પાસે અહીં ભારતનો રેખાંકિત નકશો છે. આ નકશામાં તમારે પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને આસામ ગોતી બતાવવાના છે. ચલો ધ્યાનથી જુઓ.
કોણ પહેલાં ગોતે છે? હા, કોણ બોલ્યું? પશ્ચિમ બંગાળ. સરસ. બિહાર? બિહાર કોણ ગોતી બતાવે છે? હા, સરસ. આસામ? હા, સરસ. તો આપણે આ નકશામાં પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને આસામ આ 3 રાજ્યો દર્શાવ્યા. બાળમિત્રો, આપણે આ નકશામાં શણ ઉત્પાદન કરતા રાજ્યો દર્શાવ્યા. મેં તમને એક ગૃહ કાર્ય આપેલું છે, કપાસના ઉત્પાદન કરતા રાજ્યો. તો તમારે આવા જ રેખાંકિત નકશામાં કપાસનું ઉત્પાદન કરતા રાજ્યો દર્શાવવાના છે અને તેમાં રંગ પણ પૂરવાનો છે. તો બાળમિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે શું શીખ્યા તે ફટાફટ જોઈ લઈએ. આપણે કપાસ વાનસ્પતિક રેસા તરીકે શીખ્યા. એ ઉપરાંત શણને પણ વાનસ્પતિક રેસા તરીકે શીખ્યા. કપાસના પાકમાંથી તાંતણાના ઉત્પાદન સુધીની પ્રક્રિયા પણ જોઈ. તેવી જ રીતે શણના છોડમાંથી શણના ઉત્પાદન સુધીની પ્રક્રિયા જોઈ. તો આવતા એપિસોડમાં ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી તમારે તમારું ગૃહ કાર્ય જરૂરથી કરવાનું છે. બાય.